Hello, my dear students. Today I am going to teach you 4.3 Around the World in 80 Days, written by Jules Gabriel Verne. In this video lecture, we shall see the remaining portion of this novel 4.3 Around the World in 18 Days. Well hit, cried Passepartout. Parbleu, that's what you might call a good application of English feasts. काय ठोसा दिलाय पासपोर्ट म्हणाला किंवा तो उद्गारला. भले वा, त्याला म्हणतात इंग्रजी मुठींचा उत्तम वापर करणे. Fix, who found himself on the floor, did not utter a word. जमिनीवर पडलेल्या फिक्सने काही शब्द उच्चारला नाही. He had only received his deserts म्हणजेच त्याला त्याचा प्रसाद मिळाला होता. Mr. Fogg, Aouda, and Passepartout left the custom house without delay, got into a cab, and in a few moments descended at the station. मिस्टर फॉग, औडा आणि पासपोर्टाउट जराही वेळ न वाया घालवता कस्टम हाऊस मध्ये बाहेर पडले आणि टॅक्सीत बसले आणि काही क्षणातच स्टेशनवर उतरले. Phileas Fogg asked if there was an express train about to leave for London. फिलियस फॉगने लंडनला जायला निघणारी एखादी ट्रेन किंवा एक्सप्रेस ट्रेन आहे का अशी चौकशी केली. इट वॉज 40 minutes past 2. आता 2:40 झालेली होती. द एक्सप्रेस ट्रेन हॅड लेफ्ट 35 minutes बिफोर. एक्सप्रेस ट्रेन 35 मिनिटे अगोदर सुटली होती. फिलियस फॉग देन ऑर्डर अ स्पेशल ट्रेन. त्यामुळे फिलियस फॉगने खास ट्रेनची मागणी केली. There were several rapid locomotives on hand, but the railway arrangements did not permit the special train to leave until 3 o'clock. तिथे बरीच जलद इंजिने उपलब्ध होती, परंतु रेल्वे प्रशासनाने 3च्या आधी खास गाडी सोडण्यास परवानगी दिली नाही. At that hour, Phileas Fogg, having stimulated the engineer by the offer of a generous reward, at last set out towards London with Oda and his faithful servant. तेव्हा इंजिनियरला सढळ बक्षीस देऊन तयार करून औडा आणि आपल्या विश्वासू सेवकासह फिलियस फॉगने एकदाचे लंडनच्या दिशेने प्रयाण केले. It was necessary to make the journey in 5 hours and a half, and this would have been easy a clear road throughout. 5.5 तासात संपूर्ण प्रवास करणे आवश्यक होते आणि संपूर्ण रस्ता मोकळा मिळाला असता तर ते शक्य होते. But there were forced delay, and when Mr. Fogg stepped from the train at the terminus, all the clock in London were striking 10 minutes before 9. परंतु वाटेत विनाकारण विलंब होत गेला. त्यामुळं मिस्टर फॉग ट्रेनमधून जेव्हा बाहेर टर्मिनसवर उतरले तेव्हा लंडन मधील सर्व घड्याळात 9:10 कमी होती. Having made the tour of the world, he was behind 5 minutes. He had lost the wagon. म्हणजेच अख्ख्या दुनियेची सफर पूर्ण करून आल्यानंतर त्यांना 5 मिनिटाचा उशीर झाला होता. ते पैज त्या ठिकाणी काय होते, हरले होते. Chapter 35, in which Phileas Fogg does not have to repeat his order to Passepartout twice. ज्यात फिलियस फॉगला पासपोर्टाउटला दोनदा आदेश द्यावे लागले नाहीत. The dweller in Savile Row would have been surprised the next day if they had been told that Phileas Fogg had returned home. फिलियस फॉग घरी परतले आहेत हे दुसऱ्या दिवशी सॅव्हेल रोच्या रहिवाशांना जर समजले असते तर त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला असता.
His doors and windows were still closed. No appearance of change was visible. त्यांची दारे आणि खिडक्या अजूनही बंद होती. कुठल्याही प्रकारचा त्यांना बदल जाणवत नव्हता. After leaving the station, Mr. Fogg gave Passepartout instruction to purchase some provisions and quietly went to his domicile. स्टेशनवरून बाहेर पडल्यावर मिस्टर फॉगने पासपोर्ट आउटला काही आवश्यक सामान आणण्याच्या सूचना दिल्या आणि ते शांतपणे घरी निघून गेले. He bore he bore his misfortune with his habitual tranquility. म्हणजेच आपल्या चिरतिक्त स्वभावामुळे त्यांनी शांतपणे आपल्या दुर्दैवाचा स्वीकार केला. Ruined and by blundering of the detective. उद्ध्वस्त आणि तेही गुप्तहेरीच्या डिटेक्टिव्हच्या घोड चुकांमुळे. After having steadily traversed that long journey, overcome 100 obstacles, braved many dangers, and still found time to do some good on his way, to fail near the goal by a sudden event which he would not have foreseen, and against which he was unarmed. म्हणजेच एवढा प्रचंड किंवा प्रदीर्घ प्रवास सातत्याने पार पाडल्यानंतर शेकडो अडथळे पार करीत अनेक संकटांना तोंड देत आणि तरीही वाटेत सत्कृत्यासाठी वेळ देत उद्दिष्टांजवळ पोहोचत असताना एका अकल्पित घटनेचा सामना करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे शेवटच्या क्षणी अपयश मिळणे ही महाभयंकर गोष्ट असते. इट वॉज टेरिबल. It was terrible, but a few pounds were left of a large sum of hand carried with him. परंतु त्यांनी आपल्याबरोबर घेतलेल्या मोठ्या रकमेपैकी काही पौंड शिल्लक राहिले होते. काही पैसे त्यांच्याकडे शिल्लक राहिले होते. There only remained of his fortune and 20,000 pound deposit at Barron's, and this amount he owed to his friends of the Reform Club. म्हणजेच पॅरिस येथे जमा केलेले आणि नशिबातले 20,000 पाउंड होते जे रिफॉर्म क्लबच्या मित्रांना ते देणे लागत होते. सो म्हणून great had been the expense of his tour that even had he owned, it would not have enriched him. त्याच्या दौऱ्याची किंमत इतकी मोठी होती की ते जिंकले असते तरी ते श्रीमंत झाले नसते. And it is probable that he had not sought to enrich himself, being a man who rather led wagons for hours' sake that for the stake proposed. But this wagon totally ruined him. अर्थात श्रीमंत होण्याच्या उद्देशाने ते निघाले नव्हते, कारण तर पैशापेक्षा स्वाभिमानासाठी पैज लावणारा तो मनुष्य होता. परंतु या पैजेने मात्र त्यांना संपूर्णपणे उद्ध्वस्त केले होते. Mr. Fogg course, however, was fully decided upon. He knew what remained for him to do. पण मिस्टर फॉक्स साठी पुढचा मार्ग पूर्ण ठरलेला होता. आता पुढे काय करायचे हे त्यांना ठाऊक झाले होते, त्यांना माहित झाले होते. A room in the house in Savile Row was set apart for Auda, who was overwhelmed with grief at her protector misfortune. साविले रोम मधल्या घरातली एक खोली त्यांनी रक्षणकर्त्याच्या दुर्दैवाने व्यथित झालेल्या औडासाठी राखून ठेवली. From the world which Mr. Fogg dropped, the sea saw that he was meditating
some serious project. मिस्टर फॉकच्या बोलण्यावरून ते कुठल्या तरी गंभीर गोष्टीचा विचार करीत असावेत असे तिला त्या ठिकाणी वाटले. Knowing that Englishmen governed by a fixed idea sometimes resort to the desperate expedient of suicide. एखाद्या विचाराने झपाटून गेल्यावर इंग्रज लोक कधी कधी आत्महत्येसारखा आत्यंतिक कृतीचा अवलंब करू शकतात.